मेरा स्कूल गरमूला विरका, ये तहसील हैगी नौशहरा विरका, तो जिला यदा है गुजरांवाला। यह सामने गरमूला आ गया जी। पिंडों पिंड फिर के 47 तो पहले इत्थे रहने वाले बजुर्गों दी वीडियो जिहड़ियां रिकॉर्ड करना है, जिहड़े इत्थों पाकिस्तान तो इंडिया तो पाकिस्तान जिहड़े आए ने, उन्हां दी वीडियो बना के उन्हां दी चाहता महफूज करके लोगों तक ला के वो अपने बजुर्गों के पुरखां के जिहड़े ने जन्म होए उन्हां दियां यादां नाल वाबस्ता जिहड़ियां जुड़ियां होईयां चीज़ां ने उन्होंने देख लैन। यह गरमूले का छोटा हस्पताल, तहसील हस्पताल, बेसिक हैल्थ यूनिट, पिंड गरमूला, तहसील नौशहरा विरका। ते पिंड के दक्षिण पासे हैगा कब्रस्तान, ते यह पिंड की आबादी है। असी पिंड के दक्षिण के पासों जिहड़ा ना पिंड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बाजार बन गए हैं, पीसी पै गया, तो उस वक्त जे 47 तो पहले जिस वक्त इतने सरदार रहते सन, ये गलियां तो बाजार जोड़े सन वो कच्चे होंगे सन, उन्हें पक्के हो गए। चलो जी सरदार जी, अपने गरमूले का जोड़ा ना वो विजिट करो, नज़ारा करो, तो वेखो ताड़ी दुकान कित्थे करके होंदी सी ते घर किधरे पासे होंदा सी। यह गरमूला जी, गरमूला विरका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। की हाल वाल जे? तबीयत से ठीक है जी? बस अज जी 47 के हवाले के नाल असी विरका, जिहदी तहसील है नौशहरा विरका, तो ज़िला है गुजरांवाला। इत्थे गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा सरदारां दा, सिखां दा मत्ता विरका। उस लिहाज दे नाल जिहड़ा ना एक ये मरकज़ कह लो सिखां दा, जिहड़ा ना वो गढ़ सी जिथे सिखां दी अक्सरीयत सी। तो 47 की जिस टाइम वंड हुई तो सिख सरदार पाकिस्तान तो लਹਿੰਦੇ पंजाब तो चढ़ते पंजाब चल गए, तो चढ़ते पंजाब तो मुसलमान जड़े ने वो लਹਿੰਦੇ पंजाब आ। जिस तरह इधर के सरदार हिंदू तो सिख जड़े सन, उन्होंने अपने घर बूए, पैलियाँ, गुरुद्वारे, मंदिर, ठाकर दीवारे, सरोवर, इशनान घाट वो सारे छोड़े। तो इस तरह ही मुसलमानों ने अपनी मसाजिद, मज़ार, दरबार ते अपने कब्रस्तान, अपने घर, हवेलियाँ वो भी छोड़ के आ गए। तकलीफ दे अमल दोनों वास्ते, हसदे वसदे लोग एक ऐसे मंजिल की तरफ चल पे जिन्होंने कोई पता नहीं सी कि साडा हुण ठिकाना किस जगह ते है, किस जगह ते अल्लाह ने साडा रिज़िक लिखिया है। पैदा मशरकी पंजाब च होए, चढ़ते पंजाब च होए, तो हिजरत की वंड के दौरान तो लਹਿੰਦੇ पंजाब आए। कुछ सिंध च चल गए, कुछ बलूचिस्तान चल गए, कुछ सरहद दे विच चल गए। किसी को कोई पता नहीं सी असीं किहड़े सूबे जाना है, किहड़े पिंड जाना है, किहड़े शहर जाना है। तो साडा आखिरी वक्त वो किस जगह ते आना, तो किस शहर का असीं पानी पीना है, किस शहर का रिज़िक असीं खाना। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती सी। उन्होंने सिर्फ यो ही सी कि अपनी जान बचाओ तो हुण इत्थों निकल। यादां दोवां पासे रह गईयां, मुहब्बतां भी रह गईयां, घर बूए भी रह गए, हवेलियां भी रह गईयां, इबादत गावां भी रह गईयां, जिन्हां बजुर्गों ने मिली दा। तो वो दसदे ने अपनी स्टोरी सुनान लगे तो बड़े गमज़दा भी होंदे ने। आखिर तो वो बड़े खुश भी होंदे ने जिस टाइम उन्होंने कहा जाता है कि तुसीं बचपन च किन्ना दे नाल गुजारिया। वो फिर दसदे कि उस वक्त सारे मुखलस सन, सारे साफ तो शफाफ बोलने वाले सन, खा मजहब किसी का भी कोई सी, हिंदू सी या सिख सी, दिल दे साफ होंदे सन। तो उस स्टोरी नूं अगे बढ़ाते हुए
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗਰਮੂਲਾ ਵਿਰਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ? ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੈਰਦੀਨ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਮਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਜੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਪਿੱਟੇ ਵੱਡ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਜੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਮਾਨਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੈਨਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਿਲੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਚੀ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੀਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਬੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਖੁਆਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਚੈਨਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਬਲਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਦੋ ਪੋਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਚੌਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ, 4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸਮਾਨਪੁਰਾ ਅਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸਮਾਨਪੁਰਾ ਅਰਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਪੁਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੈਨਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਪੁਰ ਦੇ ਅਰਾਈ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਰਾਜਿਆ ਕੀ ਆਰਮੀ ਜਨਾਬ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਛੀ ਕਈ ਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖਤਮ ਵੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਪੁਰਾ, ਕੋਲੀ, ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਅੰਬਰਸਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਜਦਾ, ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਸੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਲ ਜੋਰ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਜੇ? ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 18 19 ਸਾਲ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ 93 ਸਾਲ ਹੈਗੀ, 93 94 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਰਾ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਵਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਜੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋ। ਅੱਛਾ, 3 ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਰੌਂਤਰੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬਸਨ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਜਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਬਸਨ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਬਜਨ ਸੂਰਨ, ਬਜਨ ਸੂਰਨ, ਸੂਰਤੀ, ਬਜਨ ਤੇ ਸੂਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ? ਆਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, 1 ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ? ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਮਾਰੇ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? 400 200 ਘਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 200-300 ਘਰ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ? ਦੱਖਣ ਪਾਸਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ? ਜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਰੌਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਜੇ? ਰੋਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਯਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲ ਸਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ? ਆਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ। ਐਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੋਖਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨੀ ਅੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟਕਾ ਗੁਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲ ਦਾ ਧਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ਪੁਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਵਾ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਟੇਵਾੜ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ਪੁਰਾ। ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਵਾ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ, BRB। ਪੀਐਲਪੀ ਜਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਨ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੱਟ, ਰੌਲ, ਰਾਜਪੂਤ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਜਲਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ? ਜਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ? ਸਭ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਨਾਲ ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਉਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਮ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ 500 ਵਿਗਾ? ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ, 4 ਪੰਜਵੀਂ ਸੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਜਿਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਸਾ ਜਿਉਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ?
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪੱਕੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਐਸੇ ਬਣੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਬਣੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਲੀ ਉੱਥੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਲੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। वो मैथ सेलिब्रेट कोई बड़े वागे है मैथ थोड़ी भी नहीं ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? वो में नाम याद ही नहीं हो एक वसुआ ਅੱਛਾ, एक दूसरा को की ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਰਾ। एक वसुआ एक 16 का को एक अपने को लियो एजेंसी खोलना को राजपूत का जटाला 4-5 को ऐसा समझिए कि शेख ਆਸਾ ਸਿੰਘ। आशा तो मेरा है ना ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰ ਜਾਣਾ ਪੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 16-17 ਘਰ ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये तो सामने अजमेर गई है सामने मस्जिद सी मस्जिद तो आए हो गए थोड़ा जहा फिर मस्जिद के नाले में हो गए अगले बड़े साढ़े 15-16 का एक बुआ कोई तरह ਅੱਛਾ बाकी इतना तोड़ के 4 रुपये ਅੱਛਾ आपको बात नहीं कोई ਅੱਛਾ। ऐसे गली है मध्य से गली है ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? आपको बात नहीं ਅੱਛਾ। वो तो बाजार पानी गली पै जाओ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कि बुआ बिया लगा है बड़ा बड़ा ਅੱਛਾ ਜੀ। आदमी ने बंद कर लेना ਅੱਛਾ उसे बड़ी जिंदगी में जाना इधर जाना जे के सेकंड काम वाला काम देना ਹਾਂਜੀ। तुम्हें आगे बुआ के चलो ਅੱਛਾ ਜੀ। वेड़ा नहीं आप बुआ के इसे बेड़ा ही बाबा ये थे बुढ़े सारे के बाद में ਅੱਛਾ श्याल तुम्हारा आगे बढ़ सेकवाया काम ये हमें अपना फलाना करना चाहिए घर है सारे में पता घर है घर तो कट्ठे में तो जब नहीं कर तो ना ये घर रहेगा बाद ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? मेला ਮੇਲਾ मेले एक कुआरी मेला लगता है ਖਵਾੜੀ। कुआरी ਅੱਛਾ एक सारे पिंड भी मेला लगता है ਅੱਛਾ कि जगह जी ਅੱਛਾ ਜੀ। एक एक जमाना है मेला लगता है घोड़ भी होंगे नहीं बने ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ? सारे पिंड का मोर बनवा ਕੌਣ? मोर मोर ਮੋਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ? सिख ਅੱਛਾ, ਮੋਰ ਸਿੱਖ। सिख जी ਅੱਛਾ एक आशा वाला मुंडा ही ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਆਸੇ ਸਿਉਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤਗੜੇ। ਤਗੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ? ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਣਾ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, तो तमाम सिखर से ਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? को आगे सीधे मारने ਸਿੱਧੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਘੋੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫੱਟ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਬਗੇ ਕਿ ਆਪੋ ਸਾਡੀ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋੜਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਆਗੇ ਚਾਹਨਾ ਕੋਲ ਬਗਿਆ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਗੂ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਠੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕੋਠੀ ਮੇਰਾ ਲਾਗੂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਛੇਕ ਸੀ ਚਾਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੋਪਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਗੋਪਾਲ
ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਜਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਪਾਲ ਦਾ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੇਠੋ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਰੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਮੰਗੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਬੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲਾਗੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਤ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਚਾਚੋ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪਤਾਉ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਬਰਵਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਟੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਡਾਕੇ, ਅੱਛਾ, ਡਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਪਾਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੂੰ ਹੂੰ, ਕਿ ਬਿਆਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਓ ਗੋਪਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਅਚਾਰ ਦੱਸੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪੱਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਂਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਡਾਰਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੋਪਾਲੇ ਦੀ। ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਗੋਲਾ ਥਲੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ 'ਚ ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਉਹ ਗੋਪਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਬਹੁ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਜੱਟ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਬੈਲ ਮਾਰੇ ਠੰਡ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਭਈਆ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੇਤਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੇੜ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਕ ਤੇ ਪੇੜ ਇੱਕੋ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੂਜੀ ਜੇ ਅੱਬਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪਈ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਹੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੈਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਈਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਰੇ ਉਹ ਜਦ ਬੰਦ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟਾ ਬਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਬਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਬਾਂਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁੱਗੂ ਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਬਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗਾ ਲੱਗ ਪੜਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੁੱਗੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਂਗਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਖਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਖਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਲੋ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਹਿਰਾਬ ਸੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੁਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੱਤੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਪੱਤੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਿਲਰਵੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਤਗੜੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 12-15 ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੇ ਢੋਲ ਦਾਣੇ ਢੋਲੇ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਢੋਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਢੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ
उड़ान लग गया उधर भी सेकंड बना तो ना लगी ये बात डंगर से आ गया वहाँ आ गया ਅੱਛਾ ਜੀ वो चे के छे को निके में नजर आ गया ਅੱਛਾ ਜੀ कितना ना रहा वहाँ पाई मैंने वो तो पड़ा था ਅੱਛਾ अंदर चाल गई ਨਾਲ ਚੱਲ ਅੱਛਾ पेट लाया ਹੂੰ अपने घर आ गया ਅੱਛਾ निके बंदे ਹਾਂ आधा बड़ा बंदे वो तो खाल के ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ वो तो ला गया अपने घर में ਅੱਛਾ ਜੀ वो तो घर ले के नाम यही जगह के बाहर निकल तो हम अंदर में मार कर अंदर ਹੈ नहर छुटना मार गए ਅੱਛਾ नहर तो कुछ 10-15 कर थी 10-15 ਕਰੂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਸੀ नहर थी तो उन्होंने करना ਅੱਛਾ तो साढ़े पौधे से चौकी थी ਅੱਛਾ ਜੀ वो चौकी यार को चला ਅੱਛਾ ਜੀ यदि हो गल मो कर दिया ਹੂੰ चौकी यार को चला गया पता करने नया काम कर वो रख दो ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ ਉਹ ਕਾਰ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਹਵੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਆਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਆਏ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਚਿਮੋਟੀ ਤੇ ਬਲਗਣ ਤੇ ਪਟੇਵਾ ਦੇ 4 ਮਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਮਿੱਠੀ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਬਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਸਾ ਠੀਕ 4 ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਚੌਪੜੇ ਦੀ ਖੜਕ ਦੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਜੋ ਮੈਂ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਖਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਖਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾ ਮੰਗ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਕੜ ਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕੱਕੜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਾਜੇ 2-4 ਪਾਗੇ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਕੜ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਨ ਕਰ ਦੀਦੀ ਕਾਬਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ 3 ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਂਚ ਲਾਂਗਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में ਅੱਛਾ अभी फोटो खाते में गए दे दे आए साथ जब फौज आनी है उन्हें आखिया कि मुसलमान करना फिर साढ़े बजे की खतरी ही दे के जब कदे आ रहे ना तो बंगला सी मैं देखी तो फौज ही हम वो खतरी के खेत आए उन्हें आखिया जा रहे ऐसा ये मुसलमान उन्हें आखिया जी आ थोड़े में मैं चाहिए वो सारे तो सही तो निकल उसका वो छत खुले छत के निकल गए मैं से आ गए उस दिन फौज की गड्डी आई वो तो फिर साढ़े एक गड्डी मगर से एक कर अटारी से थोड़ी है ना हिंदुस्तान से शहर का अटारी है पाकिस्तान तो अगे अटारी होती है हिंदुस्तान तेजी से साढ़े नाल गड्डी आई है आ पिंड 2 पिंड पीछे खड़ोती जाइए जो बिमारी हो गया वो अटारी हिला में सामने सामने चीने का ही है जो तो जो सारा जो बंदा चुनावी होती है जंगली साझा करो अटारियों को चौंके जा वाले तो अभी छठे आ गए आज बताओ छठ हो गया छठ ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ सारा पिंड जो तेरे पेड़ से ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 15-16 ਘਰ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।